عرفے کے دن اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، یوم عرفے کی دعا ساری دعاؤں سے بہتر ہے۔ روزے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یوم عرفے کا روزہ رکھنا، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ ایام تشریق کے آخری دن کی عصر تک، وہ کیا ہے؟ تکبیرات تشریق کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، اور اس عشرے کے اندر ایک دن ایسا ہے کہ جو روئے زمین کے 300 سال 365 دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ دن جو ہے یوم تکمیل اسلام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے دن میں میدان عرفہ میں موجود تھے۔ اللہ کی طرف سے تکمیل اسلام کا یہ اعلان ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر اسلام کو، آج میں نے تم پر اپنے دین کو، اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنے نعمت تم پر مکمل کر دی۔ تو یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ یوم عرفہ تھا، میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی لیے علی الاطلاق یہ کہا جا سکتا ہے کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بابرکت، سب سے فضیلت والا، سب سے مبارک دن یوم عرفہ ہے۔ اسی لیے احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ، کہ یوم عرفہ سے زیادہ افضل اللہ کے نزدیک کوئی دن نہیں ہے، یہاں تک کہ اس دن کی عظمت کی وجہ سے، اس دن کی برکت کی وجہ سے ینزل اللہ تبارک و تعالی الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر اترتے ہیں، فیباہی بأہل الارض اہل السماء، زمین والوں کو لے کر آسمان والوں پر اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انظروا الی عبادی، دیکھو میرے ان بندوں کو، جاؤنی شعثا غبرا، یہ دور دراز کے علاقوں سے آئے ہیں، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہے، اور ضاحین جاؤ من کل فج عمیق، ہر دور دراز کی گھاٹی سے یہ چل کر یہاں آئے ہیں، یرجون رحمتی ولم یروا عذابی، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں حالانکہ انہوں نے میرا عذاب دیکھا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ فلم یرا اکثر یومن، فلم یرا یومن اکثر عتقاء من النار من یوم عرفہ، او فلم یرا یومن اکثر عتقا من النار من یوم عرفہ، یعنی عرفے کے دن جتنی بڑی مقدار اور جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے خلاصی ملتی، آزاد کیا جاتا ہے، ایسا کسی اور دن میں نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر اتر کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو، اور آسمان والوں پر، فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، دیکھو میرے بندے کتنے دور دراز سے آئے ہیں، حالت بھی ان کی بڑی پراگندہ ہے، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، سر میں ان کی ٹوپی نہیں ہے، پراگندہ حال، کپڑے ان کے بکھرے ہوئے، کپڑے ان کے
यानी गर्द व गुबार, और इसी तरह सर के ऊपर गर्द व गुबार, पाँव के ऊपर गर्द व गुबार। तो बहरहाल ये एक इंतहाई यानी इंसान की तरफ से एक मस्कनत और आजिज़ी का दिन है, और अल्लाह को इसी पर रहम आती है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन जो दुआ होगी वो भी सबसे अफजल दुआ होगी। आपने फरमाया खैरुद्दुआई दुआउ यौम अरफा, खैरुद्दुआई दुआउ यौम अरफा, यौम अरफे की दुआ सारी दुआओं से बेहतर है। और वह खैरु मा कुल्तु अना वन्नबिय्यून मिन क़ब्ली ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। यानी ये जो कलिमात हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये मैं और मुझसे पहले जितने भी अंबिया आए हैं उन्होंने जितनी भी अच्छी यानी अच्छा ज़िक्र किया है, अच्छी दुआ अल्लाह से मांगी है, अच्छा ज़िक्र अल्लाह से के सामने किया है, तो ये कलिमात उनमें सबसे बेहतरीन है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में हमें भी ये कलिमात अरफे के दिन ख़ास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और चूँकि ये बहुत मुबारक दिन है, इसके अंदर हर अमल बहुत ज़्यादा मुबारक है, तो इसके अंदर रोज़ा रखना भी बहुत ज़्यादा मुबारक और फजीलत वाला है। इसीलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, बल्कि रोज़े के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, फरमाया कि सियाम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि तआला अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लह वस्सनत अल्लती बअदह। यानी इस दिन का रोज़ा रखना, यौम अरफे का रोज़ा रखना, मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि एक साल गुज़श्ता और एक साल आइंदा के गुनाहों के लिए कफ़ारा है। अब मेरे भाई और दोस्तों, देखें कि हम कितनी अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं, कितने गुनाह करते हैं। सग़ीरा गुनाहों का तो कोई हिसाब नहीं है, लेकिन यहाँ भी जो फजीलत है, सग़ीरा गुनाह माफ़ होंगे, कबीरा नहीं। तो अगर सग़ीरा भी 2 साल के आपके गुनाह माफ़ हो गए तो ये अल्लाह की तरफ से कितनी फजीलत है, कितनी हमारे ऊपर कितना एहसान है, कितनी मेहरबानी है। और ये इस दिन की बरकत की वजह से है, ये बड़ा मुबारक दिन है। और इस दिन की बरकत की वजह से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा मिन यौमिन अक्सर मिन अन यअतिक़ल्लाहु फ़ीहि अबीदन मिनन नार मिन यौम अरफा। अरफे के दिन अल्लाह ताला बहुत लोगों को जहन्नम से खुलासी अता फरमाते हैं। एक तो हो गया अरफे के दिन का रोज़ा, और दूसरा एक अमल अरफे के दिन से ये भी शुरू होता है, जैसे मैंने पहले ये आयत भी पढ़ी थी कि वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात। अशरे ज़िलहज्जा के दाखिल होने के बाद 2 किस्म की तकबीरें हैं। एक तकबीर मुतलक़ है जो वज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात से, जिसका सबूत है कि इन मालूम दिनों में अल्लाह के बंदे अल्लाह का बहुत कसरत से जिक्र करते हैं, और करना चाहिए, जैसे मैंने पहले क्लिप में बताया है। और दूसरी जो तकबीर है, तकबीर मुक़य्यद, वो तकबीर है जो यानी किसी वक्त के साथ मुतअय्यन है, वो है 9 ज़िलहज्जा यानी यौम अरफा की फजर से लेकर 13 ज़िलहज्जा अय्याम तशरीक़ के आखिरी दिन की असर तक। वो क्या है? तकबीरात तशरीक़ कहना है। अहनाफ के नज़दीक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक दफ़ा ज़ोर से कहना वाजिब है। बक़िया अइम्मा के नज़दीक भी, किसी के नज़दीक हनाबिला के नज़दीक ये मुस्तहब है, बाकी हजरात के नज़दीक सुन्नत है। तो वो तकबीर ये है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ज़ोर से एक दफ़ा कहना मर्दों के लिए वाजिब है, कहना औरतों को भी है, लेकिन औरतों को आहिस्ता से कहना है। लेकिन इस मौके पर मैं अपने तजुर्बे से एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर लोग कहते हुए शर्माते हैं, या जो इनफरादी अकेले पढ़ते हैं वो तो कहते ही नहीं हैं, औरतें भी नहीं कहती हैं। तो मैं कहता हूँ, अच्छा पूछने पर कहते हैं यार हमें शर्म आती है। तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि भाई ये शर्म की चीज़ नहीं है, अपने रब की आप बड़ाई बयान कर रहे हैं, रब की अज़मत बयान कर रहे हैं, ये तो आप फ़ख्र से बयान करें। हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत इब्न उमर,
یہ ان دنوں میں نکلتے تھے بازار کی طرف، کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن تکبیر کہنے کے لیے زور زور سے یہ تکبیرات کہتے، فَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، لوگ بھی ان کی تکبیروں میں شامل ہوتے اور ان کے ساتھ ساتھ تکبیر کہتے، اور پورے بازار میں تکبیروں کی ایک گونج ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے، باہر آواز آتی، لوگ ان کے ساتھ مل کے لوگ بھی تکبیر کہتے، پورا منہ تکبیروں سے گونج اٹھتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، شرم کی کیا بات ہے؟ تو ایک دفعہ ہر فرض نماز کے بعد کہنا واجب ہے احناف کے نزدیک، تو شرمائے نہیں بلکہ آپ زور سے کہیں، اور اگر انفرادی بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ کہیں، خواتین بھی اپنے گھروں میں اس تکبیر کو پابندی سے کہیں، لیکن ان کو زور سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک دن سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔